నేను తిరిగే చెప్తాను, నేను ఇబ్బంది పెట్టాను. కాలికి అది గట్టిగా ఉంది. స్వామి ఆ తలపాగా కొంచెం పైకి స్వామివారి తలపాగా కొంచెం పైకి వెనకరించి అలా లాగా ముందుకుంది. అప్పుడే అన్నా నేను అమాట అంటే ఇంకా అన్న కొంచెం ఎడుకోవాలి. ఇంకోటి ఉంది. తీసుకోమన్నా ఖాళీ దొన్నెలు నీళ్ళు వదిలి పెడతారు కదా. పెట్టుకుంటారా? ఉంది ఉంది. నరసింహపతయే హర హర మహాదేవ నమః. హరి గణాధిపతయే నమః. వర్చో విహవేశ్వస్తు వయం ద్వేంధానాస్తనువం పుషేమ మహ్యన్నమందాం ప్రతిషష్టతస్రస్వయాధ్యక్షేణ పృతనాజయేమ. మమ దేవ విహవే సంతు సర్వ ఇంద్రావంతో మరుతో విష్ణురగ్నిః. మమాంతరిక్షమురుగోపమస్తు మహ్యం వాతః పవతాం కామే అస్మిన్. మయి దేవా ద్రవిణమాయజంతాం మయ్యాశీరస్తు మయి దేవహూతిః. दैव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः. मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु. येनो मानिगाङ्गतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे. देवी षडुर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम्. माहास्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन्. अग्निर्मन्युं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम्. प्रत्यञ्चो यन्तु निकुतः पुनस्ते मयिषान् चित्तं प्रबुधा विनेशत. धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवकुं सवितारमभिमातिशाहम्. इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्धात्. पुरुव्यचानो महिषः शर्म यगुं सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षो. स नः प्रजायै हर्यश्वमृडयेन्द्रमानोरीरिषो मापराधाः. येन सपत्ना अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामपबाधामहेतान्. वसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्.
अर्वाञ्छमिन्द्रममुतो हवामहे योगोचिद्धनजिदश्वजिद्याः इमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे शमूर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु आगमार्थन्तु देवानां गमनार्थन्तु रक्षसां कुर्घण्टारवन्तत्र देवताह्वानलाञ्छनम् या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः अत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तभजन् नित्यं प्रजामि शरणं हरिम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते उमामहेश्वराभ्यां नमः शशीपुरन्दराभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः वन्दनेभ्यो वेदविद्भ्यो नमः ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः ओम हृषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः मथोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् పాపోజ్యోతిరసః అమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం మా అందరూ కూడా మమ అనుకోండి ఉపాత్తదురదక్షే ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరోహ దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీశైలమహాక్షేత్రే శ్రీశైలగర్భే गंगा पार्वती भ्रमरांबा समेत मल्लिकार्जुन महास्वामी देवता सन्निधौ समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ चंद्रावती कल्याण मंडपे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेनां प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे नवम्यां भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं మా అందరూ కూడా మమ అనుకోండి ఎవరి గోత్రము మీ భర్త పేరు మీ పేరు మీ పిల్లల పేర్లు మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా ఒకసారి మనసులో స్మరణ చేసుకోండి యజమానస్య గోత్రస్య నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య అత్ర స్థితానాం ఆగతానాం ఆగమిష్యమానానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం నానా గోత్రాణాం నానా నామధేయానాం సర్వేషాం సహకుటుంబానాం మా అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్యవీర్య విజయాభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే
राजमुखे सर्वदा दिग्विजय प्राप्त्यर्थम मम गृहे अलक्ष्मी निवृत्ति द्वारा महालक्ष्मी देवता नित्य निवास सिद्ध्यर्थम सकलविध पीड़ा परिहारार्थम अस्माकं सहकुटुंबानां ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्य शुभफल अवाप्ति अर्थम भर्त्रा सह सुखजीवन सिद्धि द्वारा निरोग शतायुष्य सुखजीवन सिद्ध्यर्थम सकलविध उपद्रव निवारण द्वारा सकल श्रेयः समृद्ध्यर्थम पुत्र पौत्र अभिवृद्धि द्वारा दीर्घ सौमंगल्य सिद्ध्यर्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप भ्रमरांब स्वरूप श्री वरलक्ष्मी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम संकल्पित वरलक्ष्मी व्रत आख्यम कर्म करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्ति अर्थम श्री महागणाधिपति सहित क्षेत्राधिपति रूप भ्रमरांब समेत मल्लिकार्जुन महास्वामी देवता पूजाख्यम कर्म करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्ति अर्थम श्री महागणाधिपति पूजां कारयिष्ये श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये మా అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ ఉండండి గణపతి పూజ అయ్యేంతసేపు కూడా సర్వే కలశాం సమాశ్రితా योजनेस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तो श्री सांगस परिवार वरलक्ष्मी देवता पूजार्थं महागणाधिपति देवता पूजार्थं च तत्त देवता पूजार्थं दुर्दक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवान् आत्मान् च सम्प्रोक्ष्य ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं श्रीमहागुणाय स्थापयामि पूजयामि अधिपतये नमः ध्यायामि महागणाधिपतये नमः आवाहयामि श्री महागणाधिपतये नमः पादयोः महागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुख आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्य क्षयाय जनयथा जनः महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं दुग्धाचमनीयं समर्पय अभिवस्त्रा सुवसनान्यर्चाभिधिनो सुदुघा पूजमानः अभिचन्द्राभर्तविनो हिरण्याभ्यस्वान्नथिनो देवसोमां महागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थमक्षदान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजम् आदो आयुष्यमग्रियं व्रतमञ्जु शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः उपवीदार्थं पुष्पाक्षदान् समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरीषणी ईश्वरीगुं सर्वभूतानां दामिहो बह्वये श्रियं महागणाधिपतये नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि दूर्वारोहन्त पुष्पिणीः हृदास्य पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृह इमे महागणाधिपतये नमः अलङ्करणार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि
ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః లంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ధూమకేతవే నమః గణాధ్యక్షాయ నమః ఫాలచంద్రాయ నమః గజాననాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః హేరంబాయ నమః స్కందపూర్వజాయ నమః సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ఓం శ్రీమహే నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి ధూపం గంధైసు సంయుతః ఆఘ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిరహ్యత్ మహాగణాధిపతయే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి వహ్నిరాయోజితం ప్రియం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాం నరకాద్ ఘోరాద్ దివ్యజ్యోతిర్నమోऽस्तु తే ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం సత్యం వర్తేన పరిహంచామి అమృతమస్తమృతోపస్తమృత మహాగణాధిపతి మహానార్కేలశకలే సహిత మధురఫలాని వేదయామ్యం ప్రాణాయ స్వాహ పానాయ స్వాహ యానాయ స్వాహ దానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయం ధాచమనీయం సమర్పయామి మహాగణాధిపతయే నమః పూగీ ఫలతాంబూలసర్పూరే నాగవల్లీదైర్యుతం ముక్తా చూర్ణసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతి మహాగణాధిపతయే నమః తాంబూలం సమర్పయామి తాంబూలచర్వణాంతరం ధాచమనీయం సమర్పయామి తంచ విరాజంచాభిశ్రీర్యాజనో గృహే లక్ష్మీరాస్తస్య యా ముఖే దయామాసగం సృజామసి నిత్యశ్రీరస్తో నిత్యమంగళాని భవంతు నీరాజనానందనుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి ఆజ్ కీ జై లంబోదరస్య వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతు గణాధ్యక్ష ఫాలచంద్రో గజాన్ వక్రతుండశూర్పకర్ణో హేరంబ స్కందపూర్వజః షోడశైతానామాని యః పఠేత్ శృణు విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయ్ తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ మహాగణాధిపతయే నమః పాదారవిందయోః దివ్యసువర్ణమంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి జ్వలం సంపూర్ణదాయాద్యో వందే తమచ్యుతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే అనయా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః మహాగణాధిపతి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు మహాగణాధిపతి దేవతా ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి పరమాదేవి శతమూలా సదాంకురా సర్వగుం హరతు మే పాపం దూర్వాతు స్వప్ననాశని ప్రథమాన్యాసన్నాతే హనాకం మహిమానస్య జంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాः సంతి దేవాः మహాగణాధిపతిమిధా స్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం ఇక్కడ గణపతి పూజ పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మన క్షేత్రాధిపతులైనటువంటి భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివారి యొక్క ఇప్పుడు వరలక్ష్మీ వ్రతంలో అమ్మవారు ముందుగా ఆవాహన పూజ ప్రారంభమవుతోంది. ఒకసారి మళ్ళీ ఎవరి సంకల్పాన్ని వాళ్ళు ఒకసారి మనసులో అనుకోండి అమ్మా. ఒకసారి పూర్వోక్తేవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి భ్రమరాంబా స్వరూప శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాదేన సమస్త మనోరథాః పరిపూర్ణతా సిద్ధ్యర్థం సహకుటుంబానాం యజమానస్య సహకుటుంబానాం చ వరలక్ష్మీ దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాదేన గృహే అలక్ష్మీ నివృత్తి ద్వారా మహాలక్ష్మీ దేవతా నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం శతాయుష సుఖజీవన సిద్ధ్యర్థం సకల విధ దీర్ఘ సౌమంగళ్య సిద్ధ్యర్థం మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి భ్రమరాంబా స్వరూప శ్రీ మహాలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ దేవతా ప్రీత్యర్థం సంభవద్భిర్ద్రవ్యైః సంభవద్భిః పదార్థైః సంభవితా నియమేన సంకల్పిత
వరలక్ష్మీ దేవత పూజాం కరిష్యే. మా అందరూ చేతిలో అక్షతలు పట్టుకోండి. ధ్యానం అందరూ కూడా అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. శుద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీర్లక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా. వరాంకుశోపాశమభీతి ముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్థాం బాలార్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమంబాం జగదీశ్వరీం తాం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. మా అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా క్షీరోదార్ణవ సంభూతే కమలే కమలాలయే సుస్థిర భవ మద్గేహే సురాసుర నమస్కృతే. అమ్మ భ్రమరాంబ మల్లికాన్ స్వామివారి యొక్క పూజ జరుగుతోంది. అందరూ కూడా మనసులో స్వామి అమ్మవారు నమస్కారం చేసుకోండి. వాగర్థావివ సంపృక్తో వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి. హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాం వరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్వలాం వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం సద్భూషితాముజ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీం భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున మహాస్వామినే నమః. ధ్యాయామి సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః. భవే భవేన అతి భవే భవస్వమాం భవోద్భవాయ నమః. వామదేవాయ నమః. స్నానం ఓం నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చారుణాయ చ నమః శంగాయ చ నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ నమో హంత్రే చ హనీయసే చ నమో వృక్షేభ్యో నమస్తారాయ నమః శంభవే చ మయో భవే చ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివధరాయ. భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున మహాస్వామినే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమః రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమః బలవికరణాయ నమః. ఓం ఓం భవాయ దేవాయ నమః సర్వాయ. ఓం ఈశానాయ దేవాయ నమః. ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః. ఓం భీమాయ దేవాయ నమః. ఓం భవస్య దేవస్య పత్న్యై నమః. ఓం ఈశానస్య దేవస్య పత్న్యై నమః. ఓం రుద్రస్య దేవస్య పత్న్యై నమః. ఓం భీమస్య దేవస్య పత్న్యై నమః. భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున మహాస్వామినే నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. బలాయ నమః బలప్రమథనాయ నమః. బలాయ నమః. భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున మహాస్వామినే నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. బలప్రమథనాయ నమః. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. సర్వభూతదమనాయ నమః. నైవేద్యం
नमः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं सुधाचमनीयं समर्पयामि घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः उमाकान्ताय कान्ताय कामितार्थप्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मङ्गलम् भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुन महास्वामिने नमः कर्पूरानन्दमङ्गलदिव्यनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं सुधाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म मे अस्तु सदाशिवोम् आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि अनेन सद्योजातविधानेन ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजया भगवान् सर्वात्मकः भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुन महास्वामी देवता दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु पूर्वोक्ते मंगलविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भ्रमराम्बा स्वरूप वरलक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थं वरलक्ष्मी व्रताख्यं कर्म करिष्ये श्रीसूक्तविधानेन ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే మా అందరూ కూడా చేతిలోకి ఒక పుష్పము అక్షతలు తీసుకోండి అందరూ చెప్పండి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే యా దేవి సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః ధ్యాయామి ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం ఇంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో ఆవాహయామి నవరత్నఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి శుద్ధోదక స్నానం ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో తాం భావః జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీ అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారాం ఆర్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోథ బిల్వః ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ క్షుత్పిపాసామలాన్ జ్యేష్ఠాం అలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం గంధద్వారాన్ దురాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం మనసః కామమాకూతిం వాచः సత్యమసీమహి కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమా ఆపస్రజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీతవ సమే గృహే ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీం తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం
महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि वरलक्ष्मीदेव्यै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि प्रादुर्भूतोऽस्मि మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కలశం మీద ఉన్న జాకెట్ ముక్కని అమ్మవారికి సమర్పణ చేసినట్టుగా భావించి ఒకసారి ముట్టుకోండి వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ఆ కలశం దగ్గర తులసి చెట్టు దగ్గర 2 అక్షతలు వేయండి అమ్మవారికి వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః ఉపవీతం పరికల్పయామి మనసః కామమాకూతిం ఆ కలశం దగ్గర కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ వేయండి వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి శూనాకం రూపమన్నస్య మయశ్రీ శ్రేయదాయ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః అలంకరణార్థం హరిద్రాక్షత కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి ఓం చంచలాయై నమః పాదో పూజ ఓం చపలాయై నమః జానునీ పూజయామి ఓం పీతాంబరధరాయై నమః ఊరూం పూజయామి ఓం కమలవాసిన్యై నమః కటిం పూజయామి ఓం పద్మాలయాయై నమః నాభిం ఓం మదనమాత్రే నమః ఓం లలితాయై నమః భుజద్వయం పూజయామి ఓం శ్రియై నమః ఓం కంబుకంఠ్యై నమః ఓం సుముఖాయై నమః ఓం సునాసికాయై నమః ఓం సునేత్రాయై నమః ఓం రమాయై నమః ఓం కమలాయై నమః ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః విద్యాయై నమః సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః విభూత్యై నమః సురభ్యై నమః పరమాత్మికాయై నమః వాత్స్యై నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః పద్మాయై నమః సుసయై నమః స్వాహాయై నమః స్వధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ధన్యాయై నమః హిరణ్మయై నమః లక్ష్మ్యై నమః నిత్యపుష్టాయై నమః విభావర్యై నమః ఓం అదిత్యై నమః దిత్యై నమః దీప్తాయై నమః వసుధాయై నమః వసుధారణ్యై నమః ఓం కమలాయై నమః కాంతాయై నమః కామాక్ష్యై నమః క్రోధసంభవాయై నమః ఓం అనుగ్రహప్రదాయై నమః బుద్ధ్యై నమః నఘాయై నమః హరివల్లభాయై నమః అశోకాయై నమః ఓం అమృతాయై నమః దీప్త్యై నమః లోకశోకవినాశిన్యై నమః ధర్మనిలయాయై నమః కరుణాయై నమః ఓం లోకమాత్రే నమః పద్మప్రియాయై నమః పద్మహస్తాయై నమః పద్మాక్ష్యై నమః ఓం పద్మసుందర్యై నమః పద్మోద్భవాయై నమః పద్మముఖ్యై నమః పద్మనాభప్రియాయై నమః ఓం రమాయై నమః పద్మమాలాధరాయై నమః దేవ్యై నమః పద్మిన్యై నమః పద్మగంధిన్యై నమః ఓం పుణ్యగంధాయై నమః సుప్రసన్నాయై నమః ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః ప్రభాయై నమః ఓం చంద్రవదనాయై నమః చంద్రాయై నమః చంద్రసహోదర్యై నమః ఓం చతుర్భుజాయై నమః చంద్రరూపాయై నమః ఇందిరాయై నమః ఓం ఇందుశీతలాయై నమః ఆహ్లాదజనన్యై నమః పుష్ట్యై నమః ఓం శివాయై నమః శివకర్యై నమః సత్యై నమః విమలాయై నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః తుష్ట్యై నమః దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ప్రీత్యై నమః ఓం పుష్కరిణ్యై నమః శాంతాయై నమః శుక్లమాల్యాంబరాయై నమః శ్రియై నమః ఓం భాస్కర్యై నమః బిల్వల్లయాయై నమః వరారోహాయై నమః ఓం యశస్విన్యై నమః వసుంధరాయై నమః ఉదారాంగాయై నమః హరిణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ధనధాన్యకర్యై నమః సిద్ధ్యై నమః ఓం స్తైనసౌమ్యాయై నమః శుభప్రదాయై నమః నృపవేశ్వగదానందాయై నమః ఓం నందాయై నమః వరలక్ష్మ్యై నమః వసుప్రదాయై నమః శుభాయై నమః హిరణ్యప్రాకారాయై నమః ఓం సముద్రతనయాయై నమః జయాయై నమః మంగళాదేవ్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమః విష్ణుపత్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్ష్యై నమః నారాయణసమాశ్రితాయై నమః ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః దేవ్యై నమః సర్వోపద్రవవాసిన్యై నమః ఓం నవదుర్గాయై నమః మహాకాళ్యై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాయై నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి శ్రీ భ్రమరాంబా స్వరూప వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప అక్షతాన్ సమర్పయామి. అందరూ కూడా అమ్మవారు నమస్కారం చేసుకోండి.
चिक्लीदव समे गृहे निचदेवीं वरलक्ष्मीदेव्यै नमः धूपमाघ्रापयामि आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं स्थापित प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि यः करणीं यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह नैवेद्यम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम पान ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं श्रियः पञ्चदशर्चन्द्र श्रीकामः सतदञ्जपेद पूर्णं ददाति मधव्यो सानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानायुस्तेजो दधाति वरलक्ष्मीदेव्यै नमः कर्पूरानन्दमङ्गलदिव्यनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि माता महाराज्ञी की जय सेवचिक्लीदैः विश्रुताः त्रयः पुत्राः स्वयं श्रीरेव देवता पद्मानले पद्मऊरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी न सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्यश्वाजा विगोरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्दं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं सूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनी न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावरि दिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्मद्विषोजिः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलगणितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्थापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थाम् भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तु महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भ्रमराम्बा स्वरूपा वरलक्ष्मी देव्यै नमः पादारविन्दयोः वेदोक्त सुवर्णदिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। మా అందరి దగ్గర కూడా అక్కడ తోరాన్ని ఉంచాము.
ఆ తోరాన్ని ఆ కలశం మీద పెట్టుకొని మీకు ఇచ్చినటువంటి కంకణం ఆ కంకణం మీద కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ వేయడమ్మా. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. ఇప్పుడు కొద్దిగా అక్షతలతో ఆ తోరం మీద పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం కమలాయై నమః, ఓం రమాయై నమః, ఓం లోకమాత్రే నమః, ఓం విశ్వజనన్యై నమః, ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః, ఓం క్షీరాబ్ధితనయాయై నమః, ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః, ఓం చంద్ర సహోదర్యై నమః, ఓం వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఇప్పుడు అమ్మవారిని మనసులో స్మరణ చేసుకొని మన ఇళ్ళల్లో అందరిలో కూడా ఆ లక్ష్మి అంటే ధనం నిల్వ ఉండకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండకుండా ఎప్పుడూ కూడా ఆ వరలక్ష్మీ దేవత అనుగ్రహంతో అన్ని రకాలైనటువంటి సంపదలు మన గృహంలో కలగాలని ఒకసారి అందరూ కూడా మనసులో స్మరణ చేసుకొని ఆ తోరాన్ని చేతిలోకి తీసుకోండి. మా అందరూ కూడా నేను చెప్పే శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటూ వీలైతే పక్కన ఉన్నటువంటి సుమంగళి స్త్రీలతో పక్కన వాళ్ళతో కూడా ఎవరిది వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు సమన్వయం చేసుకుంటూ ఆ తోరాన్ని పక్క వాళ్ళతో కట్టించుకోండి. అందరూ కూడా శ్లోకం చెప్తూ ఉండండి. బధ్నామి దక్షిణే హస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధించ సుసౌఖ్యం దేహిమే రమే అని మనందరూ కూడా ఆ యొక్క కంకణాన్ని కుడి చేతికి కట్టుకోండమ్మా. బధ్నా విదక్షిణే హస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధించ సుసౌఖ్యం దేహిమే రమే. భగవాన్ సర్వాత్ భగవతి సర్వాత్మిక వరలక్ష్మీ దేవతా చరణారవిందార్పణమస్తు. ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. అంతేనా? మా అందరూ కూడా ఆ తోరం కట్టుకున్న తర్వాత మనసులో అమ్మవారిని స్మరణ చేసుకుంటూ కొద్దిగా చేతిలో అక్షతలు పట్టుకుంటే ఇప్పుడు కథాశ్రవణము చేతిలోకి అక్షతలు తీసుకోండి అందరూ కూడా. ఓం దౌర్భిర్యుక్త చతుర్భిస్ఫటికమణిమయీమక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపి చశుకం పుస్తకం చాపరేణ భాసా కుందేందు శంఖ స్ఫటికమణినిభా భాసమానా సమానా సామే వాగ్దేవతేయన్నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా. సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్ గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః. అథ వ్రతకథా ప్రారంభః. ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋషయః శౌనకాదయః పప్రచ్ఛురాగతం సర్వే సూతం పౌరాణికం ఖలు. సహజంగా ఎక్కడ కథ మొదలైనా కూడా నైమిషారణ్యం నుంచే మొదలవ్వాలి కథ అనేది. ఎందుకు అంటే ఒకానొక సమయంలో ఈ ఋషులందరూ కూడా బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, బ్రహ్మగారి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళారు మరి మిగతా ఇద్దరు లేరా అంటే, సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ సృష్టి మొత్తంలో నువ్వు సృజించలేనిది అంటే నువ్వు పుట్టించలేనిది వేరే ఏది లేదు కదయ్యా, మేమందరం కూడా ఒక యోగ్యమైన ప్రదేశంలో ఒక తపస్సు కానీ ధ్యానం కానీ జపం కానీ చేసుకోవడానికి మాకు అనుగుణంగా ఉండేటువంటి ఏదైనా ప్రదేశాన్ని ఉంటే మాకు తెలియజేయవలసింది అని చెప్పి ఈ యొక్క ఋషులందరూ కూడా వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మగారిని అడిగారట. దానికి ఆ బ్రహ్మగారు ఏం చేశారు అంటే తన రథచక్రంలోంచి, సంస్కృతంలో అయితే దాన్ని నిమి అంటారు, మనం తెలుగులో అయితే చక్రము అంటూ ఉంటాం, అటువంటి నిమిని తీసి ఇది ఎక్కడైతే పడుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు క్షేమంగా
మీ యొక్క తపాలు జపాలు ఇత్యాది యోగ్యమైన ధర్మ కార్యక్రమాలని కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారట. వెంటనే ఆ బ్రహ్మగారి యొక్క నిమిని విసిరిన చోట అదొక అరణ్యంలో పడింది. దాన్నే మనం ఈరోజు నైమిషారణ్యము అని పిలుస్తూ ఉన్నాము. అటువంటి నైమిషం అనేటువంటి అరణ్యంలో అప్పటి నుంచి కూడా ఎన్నో యాగాలు, ఎన్నో యుగాల నుంచి, ఈరోజని కాదు ఎన్నో యుగాల నుంచి కూడా యోగ్యమైనటువంటి దీర్ఘసత్ర యాగాలు మొదలైనటువంటి ఎన్నో యాగాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. జపతపాదులు కూడా అక్కడ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి యోగ్యమైన ప్రదేశానికి ఒకానొక సమయంలో శౌనకాది ఋషులందరూ కూడా అక్కడ ఏదో విశేషమైనటువంటి యాగాలు నిర్వర్తిస్తున్న సమయంలో సూత మహర్షి అనేటువంటి ఒక మహర్షి వచ్చారట. అతనికి పురాణ శేఖరుడు అని ఒక పేరు కూడా ఉంది. సరే, పేరంటే పేరు, బిరుదంటే బిరుదు, ఏదైనా సరే. అటువంటి సూత మహర్షి అక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క శౌనకాదులందరూ కూడా అతనికి అర్ఘ్యపాద్యాదులు కూడా ఇచ్చారు. అంటే మనం ఒక ఇంటికి వస్తే ఏ విధంగా అయితే అతిథిని సత్కరిస్తామో అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క సూత మహర్షిని కాలు కడుక్కోవడానికి చక్కగా నీళ్ళు ఇచ్చి అతనికి తీసుకోవడానికి దాహాన్ని తీర్చిన వారై, అయ్యా ఇంతకుముందు ఎన్నో సందర్భాల్లో కూడా అనేక రకమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటివి, ఉత్తమమైనటువంటివి వ్రతాలు మీరు ఎన్నో ఉపదేశం చేశారు కదా. మరి మనందరికీ కూడా తెలుసు, ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే తత్ర రమంతి దేవతాః అని స్మృతి వాక్యము. అంటే దేవతలు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే స్త్రీలు ఎక్కడ గౌరవింపబడతారో, ఎక్కడ వారిని పూజిస్తారో. అందుకే మనకి అంత లలితా సహస్రనామాల్లో కూడా సువాసిన్యర్చన ప్రీత శోభన శుద్ధమానస అంటే సాక్షాత్ ఆ సువాసనల చేత అర్చింపబడ్డం అమ్మవారికి ఇష్టం. కాబట్టి అటువంటి స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి విశేషమైన వ్రతం కానీ ఏదైనా పూజ కానీ ఉందా అని చెప్పి ఈ యొక్క సూత మహర్షిని శౌనకాదులందరూ కూడా అడిగారట. ఏవయ్యా, మరి మంగళగౌరి రూపంలో ఒకటి మీకు ఉపదేశించున్నాను కదా అని అతను చెప్పేసరికి, ఏమంటే మీరు మంగళగౌరి, సహజంగా గౌరీ స్వరూపం అనేది మనకి అందరికీ కూడా దీర్ఘ సౌమంగళ్యాన్ని కలగజేస్తుందని అందరికీ తెలుసు, మనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తుందని తెలుసు. అలా కాకుండా మరి లక్ష్మీప్రదంగా అంటే గౌరీ లక్ష్మి డబ్బు ఇవ్వదా అంటే ధనం ఇచ్చేటప్పుడు అమ్మవారిని మనం లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావన చేస్తూ ఉంటాము, చదువు ఇచ్చేటప్పుడు సరస్వతిగా భావన చేస్తుంటాం. కాబట్టి వారి భావనకి అంటే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జనుల యొక్క భావానికి అందే రూపంలో అమ్మవారు ఏ అర్చన ద్వారా స్త్రీలు సౌభాగ్యాన్నే కాకుండా లక్ష్మి అంటే కేవలం మనకు తెలిసి ఏంటంటే ఏదో ఒక బంగారు కాసో లేకపోతే డబ్బులో అని మనం అనుకుంటాం సహజంగా. విభూతిర్భూతిరైశ్వర్యం అంటుంది స్మృతి. అంటే సంపదలు అనేవి అనేక రకాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. చదువుకునే వయసులో విద్యా సంపద అంటారు, అంటే చదువుకునే వయసులో విద్య ఉండడమే సంపద. అలాగే ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగం ఉండడం అనేది ఒక సంపద, ఉద్యోగ సంపద అంటున్నాం. అలాగే కేవలం ఉద్యోగం ఉంటే సరిపోతుందా? అలాగే ధన సంపద మనందరికీ తెలుసు, అది ధనము వస్తు రూపంలో ఉండే సంపద, అదొక సంపద. అలాగే యశస్ సంపద అంటారు, అంటే మన కేవలము మనం మంచి వాళ్ళం అయితే సరిపోదు, లోకంలో కూడా మంచి పేరు ఉండాలి, దాన్నే యశస్సు అంటున్నాం. అటువంటి యశస్ సంపద ఉండాలి. కాబట్టి ఇన్ని రకాలైన సంపదలన్నీ కూడా నిలమైనటువంటిది సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఇవ్వాలి అంటే ఆ లక్ష్మి యొక్క అనుగ్రహం మనందరికీ కూడా ఉండాలి. కాబట్టి వెంటనే ఆ సూత మహర్షిని అడిగేసరికి అప్పుడు ఆ సూత మహర్షి శౌనకాదులందరికీ చెప్తున్నారట, అయ్యా మనం చెప్పుకున్నాం సిద్ధలక్ష్మి, మోక్షలక్ష్మి, అనేక రకాలుగా లక్ష్మి అనేది ఆవిర్భావం చెంది ఉంది. మన అష్టలక్ష్ములుగా ప్రధానంగా చెప్తూ ఉన్నాము. మరి మన అందరికీ కూడా అనేక రకాల వరాలు ఇచ్చేటువంటి వరలక్ష్మి రూపంలో అమ్మవారిని ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నభోమాసము అంటే సంస్కృతంలో శ్రావణ మాసాన్ని నభోమాసనము అంటారు. కాబట్టి ఈ నభోమాసంలో మనకు తెలుసు మాసానాం మార్గశీర్షోస్మి అని మార్గశిర మాసాన్ని సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపంగా మనం అందరం కొలుస్తూ ఉంటాము. అలాగే ఈ యొక్క శ్రావణ మాసం ప్రత్యేకంగా లక్ష్మీ స్వరూపంగా చెప్పబడింది. అటువంటి లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి యొక్క మాసంలో ఆ వరలక్ష్మి యొక్క వ్రతాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాళ్ళకి మీరు అడిగినటువంటి సకల సంపదలు కూడా కలగడమే కాకుండా అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం కలుగుతుంది అని చెప్పి సూత మహర్షి శౌనకాదులకు చెప్పారట. చెప్పేసరికి సహజంగానే మనం ఒక చోటికి వస్తేనే ఒక పని చేయాలంటే మనం అందరం ఆలోచించేది ఏంటి? మానవులం. ఈ పని చేయడం వల్ల మనకు ముందుగా ఏం ఫలితం కలుగుతుందనే ఆలోచిస్తాం. ముందు పని పెట్టకుండానే ముందుగా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫలితం. కాబట్టి స్వామి మీరు వ్రతం అని చెప్పారు, బాగానే ఉంది, మరి వ్రతం చేయడం వల్ల ఏం ఫలితం కలుగుతుంది, అలాగే ఈ వ్రత విధానం ఏంటి, ఈ వ్రతాన్ని ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఆచరించారా, ఇవన్నీ విషయాలు కూడా మీరు తెలియజేసినట్టయితే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని మేము లోక విస్తరణ చేస్తాము అని చెప్పి
ఈ శౌనకాది మహర్షులందరూ కూడా అడిగేసరికి అప్పుడు సూత మహర్షి, సరేనయ్యా, ఇంతకుముందు ఎవరైతే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసి ఆ ఫలితాన్ని పొందారో ఆవిడ యొక్క వ్రత కథలో మీకు ఆవిడ విషయాన్ని చెప్తాను అని చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. పూర్వము కుండినము అని ఒక రాజ్యం ఉందట. ఆ యొక్క కుండినము అనేటువంటి రాజ్యంలో చారుమతి అనేటువంటి ఒక స్త్రీమూర్తి ఉంది. సహజంగా అందరూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా ఒక గొప్ప పని చేస్తే మనం అందరం కూడా వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేస్తూనే ఉంటాం. అందుకే యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః అంటుంది. అంటే ఉన్నతులుగా ఎప్పుడు ఉన్నతుడు అనిపించుకుంటాడు ఎవరైనా సరే. గొప్పవాడు అనిపించుకోవాలంటే నలుగురికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, ఇంకోటి ఏదో చేయాల్సిన పని లేదు. ఉన్నతమైన మార్గంలో నడుస్తే మన వెనక ఆటోమేటిక్గా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారో అనుసరిస్తారు. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం చారుమతి రూపంలో ఈ కథ చెప్పుకుంటున్నాము అంటే ఆవిడ ఏం చేసింది అంటే ఆవిడ పేరులోనే ఉంది. చారు అంటే సంస్కృతంలో అర్థము చక్కనైనది అని అర్థము. మతిహి అంటే మతి అంటే బుద్ధి, అంటే మంచి యోగ్యమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినది అని. అంటే యోగ్యమైన బుద్ధి అంటే మనకి బుద్ధి లేదా అంటే అటువంటిది కాదు. ఎందుకు బుద్ధికి అంత ప్రాధాన్యత అంటే బుద్ధి కర్మానుసారిణి అని మనందరికీ వాక్యం తెలుసు కదా. యోగ్యమైన బుద్ధి ఉన్నప్పుడే యోగ్యమైన నడవడిక కూడా ఉంటుంది. మరి ఆ చారుమతిలో ఉన్నటువంటి నడవడిక ఏంటి అంటే పతివ్రత. అంటే అనేక రకాల వ్రతాలు వింటూనే ఉంటాం లోకంలో. పాతివ్రత్యాన్ని మించినటువంటి వ్రతం లేదు అని చెప్తారు. అంటే ముందుగా మనం ఎన్ని వ్రతాలు నోములు చేసినప్పటికీ ముందుగా భర్తని గౌరవించడం అనేది ప్రధాన వ్రతంగా. అంటే భర్తకి ప్రియమైనది. ఇప్పుడు అమ్మవారు సాక్షాత్తు భ్రమరాంబైన పార్వతీ రూపంలో పరమేశ్వరుడికి ఎలా దగ్గరైంది అంటే తన అర్ధనారీశ్వర తత్వాన్ని ఎలా పొందింది, తనకి దగ్గరగా ఉంది. లోకంలో 3 రకాల భార్యాభర్తలు మాత్రమే ఉంటారు అని చెప్తుంది. ఎటువంటి భార్యాభర్తలు అంటే బ్రహ్మగారికి ఒకటే మాట, బ్రహ్మది వాణిది అంటే సరస్వతి దేవిది ఒకటే మాటగా ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు. అందుకే ఆయనకి బ్రహ్మగారికి వాగ్రూపంలో ఉంటుంది అమ్మవారు. అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మాట కూడా ఏకమై ఉండాలి అని. రెండోది లక్ష్మీ స్థానం హృదయంలో పెట్టుకున్నాడు అమ్మవారిని. అంటే ఒకళ్ళ మనోగతం ఒకళ్ళు తెలిసి ఉండాలి. మనోగతము అంటే భర్త ఏమనుకుంటున్నాడు, భర్త ఏదో అనుకుంటే ఆవిడ ఇంకో రకంగా ప్రవర్తించేది కాదు. భర్తకి మనసులో ఏమనుకుంటున్నాడో తాను అనుగుణంగా తాను ప్రవర్తించేది అంటే లక్ష్మీనారాయణులు. ఇంకా మూడోది ఈ మూడిటికి అతీతమైనది. అంటే కేవలం వాగ్రూపంలోనే కాదు, మనస్సులోనే కాదు, అర్ధ భాగాన్ని పొందినటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరు. అందుకే వీళ్ళిద్దరి కంటే కూడా గొప్ప స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మనం ఈరోజు జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర, జగత్తుకే తల్లిదండ్రులు అయ్యారు. కాబట్టి ఈ 3 రకాలైనటువంటి దంపతులే ఉంటారయ్యా లోకంలో. అటువంటి భర్త యొక్క మనస్సుని మాటని తెలుసుకొని తాను నిర్వర్తిస్తూ ఉండే వాళ్ళని పతివ్రత అంటారు. అంటే పాతివ్రత అనే పతితో కూడినటువంటి ధర్మాలను ఆచరించేదాన్ని పతివ్రత అంటారు. అలాగే ఈ చారుమతి ఏం చేసేది అంటే నిరంతరము కూడా తన నిత్యకృత్యాలన్నీ కూడా నెరవేర్చుకొని ఉదయాన్నే స్నానాదులన్నీ కూడా చేసుకొని నిత్యము తాను చేసేయాల్సినటువంటి దైవ కార్యాలు, అలాగే పతి సేవ, ఇంట్లో ఉన్నటువంటివి తన యొక్క భార్య, ఆ యొక్క చారుమతి తన భర్త, అలాగే అత్తమామలిద్దరిని కూడా సేవించుకుంటూ యోగ్యంగా జీవనం గడుపుతూ ఉండేది. ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా ఉందో ఆవిడికి ఒకరోజు అమ్మవారు కల్లో కనపడి ఆవిడ భక్తికి మెచ్చినది ఆవిడ చెప్పిందట, అమ్మా చారుమతి, వరలక్ష్మీ వ్రతం అనేటువంటి ఒక వ్రతం ఉంది. ఆ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే నీకు సకల సుఖాలు కూడా సకల సంపదలు కూడా చేకూరుతాయి అని చెప్పేసరికి ఆ చారుమతి అమ్మవారిని కల్లో కనబడినటువంటి ఆ యొక్క మహాలక్ష్మి వరలక్ష్మీ దేవతకి ప్రదక్షిణాదులు కూడా కల్లోనే చేసి, అమ్మా నీ వ్రతం చేయమని చెప్పావు, ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చేయాలి, ఈ వ్రతాధిష్టాన దేవత ఎవరు, ఈ వ్రత విధానం ఏమిటి అని అడిగేసరికి అమ్మవారు కల్లోనే ఆ యొక్క చారుమతికి ఈ యొక్క వ్రత విషయాన్ని అంతా కూడా చెప్పిందట. అమ్మా ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతం అంటే సాక్షాత్తు ఆ వరలక్ష్మీ రూపంలో ఉన్నది నేనే, కాబట్టి నా యొక్క ఆరాధన చేయడం ద్వారా నీకు అన్ని రకాల సంపదలు పొందుతావు. అలాగే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి 2వ శుక్రవారం రోజు, మరి మనం ఈరోజు 2వ శుక్రవారం చేస్తున్నామండి, మరి మిగతా శుక్రవారాలు కూడా అంటే 2వ శుక్రవారమే వ్రతకల్పంలో చెప్పారు కదా, మరి మిగతా శుక్రవారాలు చేయక్కర్లేదా అంటే మనము ఎంత చేసినా భక్తిపూర్వకంగా భక్తి వృద్ధే తప్ప భక్తి క్షీణం ఎప్పుడూ కాదు. అంటే పూజ అనేది జపం అనేది ఎంత చేస్తే అంత వృద్ధే అవుతుంది, పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గేది కాదు అది. కాబట్టి శ్రావణ మాసంలో మామూలుగానే మాసం అంతా కూడా లక్ష్మీ స్వరూపము. అలాగే మనం ఎక్కడ చేస్తున్నాము, చేసేటువంటి స్థానానికి కూడా ఒక గొప్ప వైభవం ఉంది. ఇక్కడ మనం ఇళ్లలో చేసుకున్నప్పుడు వ్రతానికి వచ్చే ఫలితం కొద్ది భాగమే, కానీ మనకి అనేక వ్రతాల్లో కూడా చెప్తారు, ఒక నదీ తీరంలో, ఒక పర్వత శిఖరాగ్రంలో, ఒక క్షేత్రంలో
ఈ రకంగా విడివిడిగా చేసేటప్పుడు ఎంతో విశేషమైన ఫలితము అని. కానీ ఈరోజు మన యొక్క గొప్ప అవకాశం ఏంటి అంటే, దేవస్థానం వారు మనకు ఏర్పాటు చేసిన గొప్ప అవకాశం ఏంటి అంటే, మనం పర్వత శిఖరాగ్రంలో అలాగే నదీ తీరంలో సప్త నదీ సంగమం కలిగినటువంటి శ్రీశైల క్షేత్రంలో ఇంత గొప్ప అయినటువంటి ఈ క్షేత్రంలో యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల మీకు ఇంత ఫలితం వస్తుంది అని మభ్యపెట్టే పని లేదు. ఆ ఫలితాన్ని మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువే స్వామి అమ్మ వాళ్ళు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. సరే, ఆ రకంగా చారుమతి సరే శ్రావణ మాసం ఎప్పుడు వస్తుంది, ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు ఆచరిద్దామని చెప్పి తను నిద్ర మేలుకొని వచ్చినటువంటి కళ గురించి ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పిందట. అలాగే సహజంగా మనకి లోకంలో తెలిసిన మాటేగా, ఆడవాళ్ళకి నోట్లో నువ్వు గింజాగదు అంటూ ఉంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. మామూలుగానే ఒక విషయం తెలిస్తే వెంటనే పనిచేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇది విశేషమైన విషయమే కాబట్టి ఆవిడ ఏం చేసిందంటే, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా ఇలా నాకు కళ వచ్చింది, అమ్మవారు ఇలా నన్ను కల్లో అనుగ్రహించింది, ఈ వ్రతాన్ని చేయమంది అని చెప్పిందట. వాళ్ళు మనలాగే భక్తిపరులు కాబట్టి ఆహా ఈవిడ అంత భక్త అని అనుకోలేదు. మనలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆహా ఎంతో పుణ్యం ఉంటే కానీ వీడికి వచ్చింది అని చెప్పి, సరే ఆవిడ వల్ల మనం కూడా కొద్దిగా పుణ్యాన్ని సంపాదిద్దాం అనుకున్నారు. వారందరూ కూడా శ్రావణ మాసం ఎప్పుడు వస్తుందో, మనందరం కూడా ఎప్పుడు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తామో అని చెప్పి కుతూహలంగా ఉన్నారట. ఇంతలో శ్రావణ మాసం రానే వచ్చింది. వీళ్ళందరూ కూడా ఆ చారుమతి యొక్క అమ్మవారి యొక్క వ్రతాన్ని సంకల్పం చేసి మనందరిలాగే పూజంతా పూర్తి చేసుకొని ఈ వ్రత కథనంతా విని ఆ యొక్క చేతికి అమ్మవారి యొక్క రక్షాపూర్వకమైనటువంటి కంకణాన్ని ధరించి ఎప్పుడైతే పూజ పూర్తి చేసుకొని ప్రదక్షిణ చేయడానికి నిలిచింది, మొదటి ప్రదక్షిణ చేయగానే ఆవిడ కాళ్ళకు ఒక శబ్దం వినపడింది. వాళ్ళందరికీ కూడా చూస్తే ఆవిడ కాళ్ళకి గజ్జలు కనపడ్డాయి. అలాగే సరే రెండో ప్రదక్షిణ చేసేసరికి ఆవిడ ఒంటి నిండా ఆభరణాలు అలాగే ఇత్యాది. మూడో ప్రదక్షిణ పూర్తయ్యేసరికి వాళ్ళ ఇళ్ళకి ఎవరైతే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చారో వాళ్ళ ఇళ్ళ నుంచి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి గజతురగాది వాహనాలన్నీ కూడా వచ్చాయట. వాళ్ళు వెంటనే అనుకున్నారట, మనం వచ్చే ముందు ఇవన్నీ లేవు కదా, వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చాయి ఏంటి అని చెప్పి ఒకసారి వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది, ఇది మన యొక్క గొప్పతనం కాదు, ఈ యొక్క సంపదన్నిటికీ కూడా సాక్షాత్ వరలక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మనం యొక్క సంపదని పొందాము. ముందు పొందడానికి ఈరోజు చారుమతి రూపంలో మనకి ఈరోజు వ్రతాన్ని చూసేటువంటి సౌభాగ్యం దొరికింది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారిని అక్కడే నమస్కారం చేసుకొని వెళ్తూ, చారుమతి ఎంత గొప్పదో కదా, ఆవిడ ఇంత పాతివ్రత్యం కలిగినది కాబట్టి అమ్మవారు ఆవిడ కళలో సాక్షాత్కరించి వ్రతాన్ని చెప్పింది. మనమందరం కూడా ఆ చారుమతి ఏ విధంగా అయితే ఆచరించిందో అదే విధంగా మనమందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరము ఈ యొక్క శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి శుక్రవారం రోజు ఆ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేస్తూ, అంటే మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, వ్రతం చేయటం వల్ల ఒక ఫలితం కలుగుతుంది, వ్రతాన్ని చేయించడం వల్ల అంటే మనం ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నాం, ప్రతి పనిలో కూడా కర్త కారయిత చైవ ప్రేరకస్య అనుమోదక సుకృతో దుష్కృతస్యైవ చత్వార సమభాగిన. అంటే ఒక మంచైనా చెడైనా ఒక పని చేస్తున్నాము అంటే కర్త చేసేవాడు, కారయిత చేయించేవాడు, ప్రేరకస్య మీరు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని మనని ప్రోత్సహించేవాడు, అనుమోదక మనం చేసుకోవడానికి మనకు అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేవారు. కాబట్టి అన్ని నలుగురికి కూడా సమఫలమైనటువంటి భాగం ఉంటుంది. ఈరోజు మనం వ్రతాన్ని చేయడమే కాకుండా మనతో చేయించినటువంటి వారు, మనకు అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఫలితాన్ని మనం పొందుతూ ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పి ఆ రోజు వారు చారుమతిని వాళ్ళందరూ కూడా పొగుడుతూ ఉండడంతో, అలాగే వాళ్ళు బ్రతికినంత కాలము కూడా ఇహంలో సుఖాన్ని, అంత్యంలో ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క సాయుధ్యాన్ని పొందారు అని చెప్పి సూత మహర్షి శౌనకాది మహర్షులుగా తెలియజేశారు. మరి ఇంతకంటే సూక్ష్మంలో సకల సంపదలు అలాగే సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే వ్రతం కానీ పూజ కానీ వేరొకటి లేదు అని చెప్పేసి సూత మహర్షి శౌనకాదులందరికీ కూడా ఉపదేశించారు. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే వ్రతకథా సమాప్త. జగదంబా మహారాజ్ఞీకి జై. మా కొద్దిగా అక్షతలు మీరు చేతిలో పట్టుకుని అక్షతలు కొద్దిగా అమ్మవారి పాదాల దగ్గర వేసేసి కొన్ని మీ శిరస్సు మీద వేసుకోండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. ఒక 2 నిమిషాలు అక్కడి నుంచి అమ్మవారు నమస్కారం చేస్తూ ఉంటే ఉత్తర నీరాజనం ఇస్తారు. అందరూ అక్కడి నుంచే స్వామి అమ్మవారు నమస్కారం చేసుకోండి.
ఓం పూజత గోత్రభవస్య ఓంకార గోత్రభవస్య పూజనామధేయ పునగశిల గోత్రభవస్య రాధాదేవి నామ్యః కౌండిన్యస్య గోత్రభవస్య వసంతలక్ష్మీ నామ్యః వెలతర్ల గోత్రభవస్య ఉషారాం మోహన్ నామధేయస్య శివగోత్రభవస్య ప్రశాంతి నామ్యః కౌండిన్య గోత్రభవస్య సుప్రీత వారణాసి నామధేయస్య పెప్పెల్ల గోత్రభవస్య లక్ష్మీదివ్యా నామ్యః పడిపల గోత్రభవస్య వెంకటరమణ నామధేయస్య కాశ్యపస గోత్రభవస్య మాధుర్య మోక్ష కళ్యాణ నామధేయస్య పడిపల గోత్రభవస్య శ్రీ సాయి స్వరూప్ నామధేయస్య శివగోత్రభవస్య వీరేష్ సజ్జన్ నామధేయస్య నాగుల గోత్రభవస్య నీరజనామ్న్యాः వశిష్ఠ గోత్రభవస్య వెంకట అంకిత నామధేయస్య పాలవెల్లి గోత్రభవస్య లావణ్య నామ్న్యాः భారద్వాజ గోత్రభవస్య ఝాన్సీ రాణి నామ్న్యాः కపిల మహర్షి గోత్రభవస్య శరణ్య నామ్న్యాः కౌండిన్యస్య గోత్రభవస్య పద్మజ బాలకృష్ణ నామధేయస్య కౌశికస్య భారద్వాజ గోత్రభవస్య సుందరలక్ష్మీ ప్రియా నామ్న్యాः నాగేశ్వర గోత్రభవస్య శ్రీదేవి నామ్న్యాः చేగోళ గోత్రభవస్య రాజరాజేశ్వర నామధేయస్య కౌండిన్య గోత్రభవస్య పరిమళేశ్వర నామధేయస్య శివగోత్రభవస్య ఉషా నామ్న్యాः శివగోత్రభవస్య పంపన్ గౌడ నామధేయస్య పైడి పలగోత్రభవస్య శ్రీ భువనేశ్వరి నామ్న్యాः కౌండిన్య మహర్షి గోత్రభవస్య శ్రీనివాస నామధేయస్య మిథున పలగోత్రభవస్య జయంతి నామ్న్యాः కశ్యప గోత్రభవస్య నిర్మల జ్యోతిష్ణ నామధేయస్య చండీశ్వర గోత్రభవస్య విజయలక్ష్మీ నామ్న్యాः పరిసర గోత్రభవస్య జ్యోత్స్నా నామ్న్యాः కన్వస గోత్రభవస్య వాసవి నామ్న్యాः కౌండిన్య గోత్రభవస్య విజయలక్ష్మీ నామ్న్యాः కంచర్ల గోత్రభవస్య ప్రియాంక నామ్న్యాः కౌశికస్య గోత్రభవస్య జ్యోతి నామ్న్యాः చెరుకునుల గోత్రభవస్య వెంకట సురేష్ నామధేయస్య చుండు గోత్రభవస్య అచ్చయ్య నామ్న్యాः శృంగి భరద్వాజ గోత్రభవస్య అపర్ణ శ్రీనివాస నామధేయస్య సహ కుటుంబానాం మహాలక్ష్మీ మహాలకాళి మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి భ్రమరాంబా స్వరూప భ్రమరాంబా దేవతా స్వరూప వరలక్ష్మీ దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే వయం వై శ్రవణాయ సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కుబేరాయ వై శ్రవణాయ ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తదాత్మా ఓం తత్సర్వం అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు సందదాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సు వరో శివో మే అస్తు సదా సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే. శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి భ్రమరాంబా స్వరూప శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. భ్రమరాం ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి చామరాభ్యాం వీజయామి నృత్యం దర్శయామి గీతం శ్రావయామి ఆందోళికానారోహయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి. సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యుపచార శక్త్యుపచార మంత్రోపచార తంత్రోపచార పూజా సమర్పయామి. యస్యాః స్మృత్యాచ నామోక్త్యదవ పూజా క్రియాదిశోనుయోనం సంపూర్ణతాయాది హద్యోదనం దేతమచ్యుతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరీ యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే. అనేన శ్రీసూక్త విధానేన ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవతీ సర్వాత్మిక వరలక్ష్మీదేవతా చరణారవిందార్పణమస్తు. అందరూ కూడా వరమహాలక్ష్మి ఒకసారి మనసులో స్మరించుకొని మీ యొక్క ఫలితాన్ని కాస్త ఉద్యాపన చేసి ఆ వస్తువులు తీసుకోండి. మీరు పూజ చేసినటువంటి కలశము కొబ్బరికాయ ఆ వస్త్రము
ఆ వస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టుకోండి. కేవలము చెండు మాత్రమే అక్కడ ఉంచి చెండు ప్లేట్ మాత్రమే అక్కడ ఉంచండి. అందులో ఉన్నటువంటి వస్త్రము ఆ పూట మొదలకాయ మీకు ఇచ్చినటువంటి తులసి చెట్టు అది కూడా మీరు తీసేసుకోండి. కేవలం కలుషం మాత్రమే అక్కడ ఉంచండి. అగ్నే హవిషోజుషానో ఘృత ప్రతీకో ఘృతయో నిరేధి ఘృతం పీత్వా మధుజారుగవ్యం పిదేవ పుత్రమభిరక్షతాదిమం పశ్యతి వర్ధమానేత్యమినిగమో భవతి శతమితి శతంది మాయుర్మరుదయేనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతంది పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం ప్రజయా పశుభిర్మిథునైర్జాయతే యస్యైవం విదుషోగ్నిహోత్రం జుహ్వతి యౌజేన దేవం వేద శ్రీర్వర్చస్వమాయుష్యమారోగ్యమావిధాత్ శోభామానం మహీయతే ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ గంగా పార్వతీ భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున స్వామి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి భ్రమరాంబా స్వరూప వరలక్ష్మీ దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాదేన యజమానస్య గృహే మహాలక్ష్మీ దేవత నిత్య నివాస సిద్ధిరస్తు. రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయ ప్రాప్తిరస్తు. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. సత్యాస్సంతు యజమానస్య కామాః. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. బాబు అది అమ్మాయి బాబు స్వామి అమ్మాయికి
ఓం నమ శివాయ, శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీశైల దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి వారి కరుణా కటాక్షములతో శ్రావణ మాసం సందర్భంగా ఈరోజు సుమారు 2000 మంది పైబడి సువాసినులు ఈ సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతంలో పాల్గొనటం, స్వామివారి యొక్క అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు ఆ కుటుంబాలకి మెండుగా ఉండాలని, తద్వారా లోక కళ్యాణం జరగాలని భావనతో ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని శ్రీశైల దేవస్థాన స్వామి అమ్మవార్ల యొక్క అర్చక స్వాములతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి శాస్త్రబద్ధంగా ఏర్పాటు చేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు ముందస్తుగా సమాచారం ఇవ్వడం, సుమారు 500 మందికి ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసుకునేటువంటి అవకాశం, మిగిలినటువంటి కుటుంబాలు స్థానికంగా ఉండేటువంటి శ్రీశైలం, సున్నిపెంట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 జంట గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి సువాసినులకి అవకాశం ఇద్దామనేటువంటి దేవస్థాన సిబ్బంది సలహా సహాయ సహకారాలతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత అంగరంగ వైభవంగా ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. గత సంవత్సరం కూడా మనము ఇదే విధమైనటువంటి సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని 2వ శుక్రవారం, 4వ శుక్రవారం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గత సంవత్సరంకి ఇప్పటికీ మార్పు ఏంటంటే గత సంవత్సరం కంటే కూడా ఈ సంవత్సరం ఇంకా మరి స్వామి అమ్మవార్ల యొక్క కరుణా కటాక్షంతో భక్తుల సంఖ్య చాలా పెద్ద ఎత్తున శ్రీశైల దేవస్థానానికి రాక పెరగటం, తద్వారా ఎక్కువ మందికి మనం స్వామి అమ్మవార్ల యొక్క దర్శన భాగ్యం కల్పించాలంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ స్పర్శ ఏదైతే ఉన్నదో, అదేవిధంగా అభిషేకములు శుక్ర, శని, ఆది, సోమవారాలకు కూడా కొంత ఆంక్షలు విధించడం అనేది తప్పనిసరైన పరిస్థితిలో ఉంది. గత సంవత్సరం అక్టోబర్ 16వ తారీఖున గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి వర్యులు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు వారు వచ్చి వెళ్ళినాక శ్రీశైల క్షేత్రం యొక్క భక్తుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా పెరగటం, దేశం నలుమూలలో ఉన్నటువంటి మరీ ముఖ్యంగా ఈశాన్య ప్రాంతం నుండి భక్తులు 15 నుంచి 30% పెరగటం అనేది మరొక విశేషంగా ఉండటం, ఉత్తరాది ప్రాంతం నుంచి వచ్చేటువంటి భక్తులు వారికి అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత దేవస్థానం మీద కూడా ఉంది. కనుక స్వామి ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి క్షేత్రంలో ఏ కార్యక్రమానైనా వైదిక పరంగా, శాస్త్రీయంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మరి శోభాయమానమైనటువంటి రీతిలో జరపాలనే తలంపుతో మనకు ఇటీవల గత సంవత్సరం అక్టోబర్ నుండి ట్రస్ట్ బోర్డు ఏర్పాటు అవటం, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా
మనకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మరి దైవపరంగా జరిగేటువంటి రీతిలో లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలనేటువంటి భావంతో ఇటీవలే మొన్న 7వ తారీఖు నుంచి 11వ తారీఖు వరకు 5 రోజుల పాటు పంచాహ్నిక వరుణయాగ సహిత సహస్ర ఘటాభిషేకాన్ని నిర్వహించాం. అప్పటి నుండి శ్రీశైలానికి మనకు తుంగభద్ర డ్యాము నుండి, అదేవిధంగా ఆల్మట్టి నుండి, కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో పడ్డటువంటి వర్షాలు తద్వారా మన డ్యాము దాదాపుగా నిండటానికి అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉన్నది. ఈ సందర్భంగా గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి దేవాలయంలో కూడా ఆధ్యాత్మిక శోభను ఎక్కడా కూడా తగ్గకుండా భక్తుల యొక్క మనోభావాలకు అనుగుణంగా దేవస్థానం నిర్వహణ చేయవలసిందిగా, అదేవిధంగా భక్తుల యొక్క మనోభావాలు, వాళ్ళ యొక్క సందర్శన సమయము, స్వామి అమ్మవారుల్ని సందర్శించేటప్పుడు దేవస్థానం తరపున ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించవలసిందిగా మనకు ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు, ఆదేశాలు ఇవ్వటం, వాటికి అనుగుణంగా శ్రీశైల క్షేత్రం కూడా మనం నిరంతరం మన యొక్క సిబ్బంది సహాయ సహకారాలతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక గౌరవ శాసనసభ్యులు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ ఎంపీ గారు బైరెడ్డి శబరి మేడం గారు, మన జిల్లా మంత్రివర్యులు జనార్దన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఫరూక్ గారు, మన జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రివర్యులు పయ్యావుల కేశవ్ గారు, మన దేవాదాయ శాఖ మంత్రివర్యులు ఆనం రామనారెడ్డి గారు, వీరందరూ కూడా నిరంతరం శ్రీశైలం యొక్క అభివృద్ధిలో ఎప్పటికప్పుడు భాగస్వాములు అవుతూ ఈ క్షేత్రాన్ని తిరుమల తరహా క్షేత్రంగా మరి నిరంతరం అభివృద్ధి చెందాలనే తలంపుతో చేసేటువంటి ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా భక్తులు పాల్గొని వారి యొక్క సహాయ సహకారాలు దేవస్థానానికి అందించడం ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా మంచి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను చేపడతామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతంలో పాల్గొన్నటువంటి సువాసినులు, వారి కుటుంబాలందరికీ కూడా భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు పుష్కలంగా ఉండి ఆ కుటుంబాలన్నీ కూడా ఆయుపరంగా, ఆరోగ్యపరంగా, ఐశ్వర్యపరంగా మంచి వాతావరణంలో ఆ కుటుంబాలు అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఓం నమః శివాయ, శ్రీమాత్రే నమః. అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని స్వామివారి దర్శనం అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళాలమ్మా. ప్రసాద్ స్వామి టీఆర్ఎస్ ఏం రావు నుంచి